another. Review articles means it is an evaluation of research works done by someone else. So what is a review article? It is an evaluation and summarization of previous research works in a particular field of research. It is secondary literatures. So it is not primary. These are secondary literatures, and it does not present any new facts or figures or results in this. So who are the audience for review articles? Who are the readers reading these articles? Primarily, review articles are read by experts in that specific field. Experts means senior scientists, professors, or anybody who had done a lot of research and are into in that particular field. And the second context is students like you, and voice researchers means new researchers who are going to begin their PhD work. And then the third category is decision makers. അതായത് ഏതെങ്കിലും pharmaceutical companies or governmental agencies ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ഫീൽഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരും scientific review articles ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. Written by critical experts. So who can write a scientific review article? Anyone in any stage of his or her career can attempt to write a review article. Review articles are written by experts or senior scientists or professors of that field, but students can also write review articles. Beginners can also write review articles. It will give a lot of background information about that field. And high impact journals like ACS Chemical Reviews, Royal Society of Chemistry, ഇവരുടെയൊക്കെ ഹൈ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉള്ള ജേർണൽസ് യൂഷ്വലി ഒരു എക്സ്പേർട്ടിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു റിവ്യൂ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതാനായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള റിവ്യൂ ആർട്ടിക്കിൾസിന് ഇൻവൈറ്റഡ് റിവ്യൂസ് എന്ന് പറയും. Now, what are the benefits you get while writing a review article? It develops your aptitude for scientific research. Then it improves your scientific vocabulary, it improves your knowledge, and it keeps you updated about the latest advancements of that field. Then you will learn to write scientific papers of your own. And of course, review articles attract more readers and citations. And literature review is also an integral part of master's thesis, MPhil thesis, doctoral thesis, or even for writing any grant proposals. നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം, അവർക്കൊരു DSTയുടെയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോജക്റ്റ് പ്രപ്പോസൽ എഴുതണമെങ്കിൽ ആദ്യമേ ടീച്ചേഴ്സ് എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് സെർച്ച് ചെയ്ത് റിവ്യൂ ചെയ്യും. അപ്പം ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് part of all these aspects. So there are various steps. First is you have to collect the information. That is, you have to conduct a thorough literature survey about that topic. Then you have to study and analyze the literature. Why? To state your problem. That is to find your problem statement. നിങ്ങൾ എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്, ആ ഫീൽഡിലെ ഗ്യാപ്സ് എന്താണ്, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇനി എവിടേക്ക് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ആ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് നിന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു. Then you have to prepare an outline for your manuscript. അതായത് ഔട്ട്ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. It all includes like the basic thing like titles, abstract, introduction, discussion, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സെക്ഷൻസും നിങ്ങൾ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യണം. Then you have to identify all these articles and you have to identify the gaps and you have to synthesize your ideas. അതായത് that's the most higher level of your review writing process. You have to critically analyze all these manuscripts, all these previously published research works. You have to compare these papers, identify the strengths and weaknesses of these studies, and you have to summarize it in your own way. So in this step, the last step, you are actually developing your research aptitude.
So how do you choose a topic for reviewing? ഇതിൽ ഒത്തിരി ക്രൈറ്റീരിയൻസ് ഉണ്ട്. മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു മസ്റ്റ് ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ടോപ്പിക്. നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റിവ്യൂ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതണമെങ്കിൽ. And you have to know something about it at least. And the topic must be a current one. Okay. Then it must be well established with enough research materials available. And your audience, that is the readers, must be interested in the topic. And of course, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എഴുതാൻ വേണം. So you have to find the research gap in that field from the previous works. And you will feel that you can contribute something to that area. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ എല്ലാ ക്രൈറ്റീരിയൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ടോപ്പിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. The most important thing is the topic must be current one. ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ റിവ്യൂ ആർട്ടിക്കിൾസ് എഴുതുന്നത് അത്ര അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല, റീഡേഴ്സിന് കിട്ടത്തില്ല. Now finding literature resources. How to search for research articles? First, you have to search for authentic papers, authentic scientific articles. Authentic എന്ന് പറയുമ്പോൾ papers that are peer reviewed and cited in database indexed journals. നമുക്ക് കുറേ ഡേറ്റാബേസസ് ഉണ്ട്, ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാബേസസ് ഉണ്ട്. ആ ഡേറ്റാബേസസിലൊക്കെ ഇൻഡെക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജേർണൽസിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വന്ന ആർട്ടിക്കിൾസ് വേണം നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ജേർണൽസിലെയും നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ജേർണൽസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ, ഇൻ വിച്ച് ഏരിയ ദാറ്റ് ജേർണൽ ഇസ് പബ്ലിഷിങ്, ആ ജേർണലിലെ സൈറ്റേഷൻ എന്താണ്, എച്ച് ഇൻഡെക്സ് എന്താണ്, ഇമ്പാക്ട് എന്താണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് ആ ജേർണലിന്റെ ഔട്ട്റീച്ച് ആണ് കാണിക്കുന്നത്, എന്തുമാത്രം സയന്റിഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ആ ജേർണലിൽ വരുന്ന വർക്കുകളൊക്കെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആർട്ടിക്കിൾ ഏത് ജേർണലിൽ വന്നു, ആ ജേർണലിന്റെ ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. Then how do we search for these journal articles? Use specific keywords. So I have stated 3 examples, set of keywords. First is iron oxide, and the second is iron oxide nanoparticles, and third is anti-cancer activity iron oxide nanoparticles. So ഈ 3 keywordsലും നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അയൺ ഓക്സൈഡിന് നമ്മൾ കീവേഡ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ബ്രോഡ് ലിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അയൺ ഓക്സൈഡ് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നാരോ ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സ് കിട്ടും. അയൺ ഓക്സൈഡ് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പേപ്പേഴ്സും നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ ആന്റി ക്യാൻസർ ആക്ടിവിറ്റി എന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ, കീവേഡിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടെ നാരോ ഡൗൺ ചെയ്യും, സെർച്ച് കുറച്ചുകൂടെ നാരോ ഡൗൺ ചെയ്യും, കുറച്ചുകൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സ് കിട്ടും. നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിൽ ആയിട്ട് കൂടുതൽ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും. സോ യൂസിങ് സ്പെസിഫിക് കീവേഡ്സ് ഇസ് വെരി important while searching for research articles. Then you can add filters. Filters of the journal name, publish the year, author name. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. You can also add filters to narrow down your search. So while writing a review, literature review, you have to see papers of the last 10 years at least. Okay. And previous 3 years വളരെ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്തിരിക്കണം. കാരണം അത് കറണ്ട് സയന്റിഫിക് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ദ സയൻസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും. അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാതെ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതായത് പ്രീവിയസ് 3 ഇയേഴ്സിലെ പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് എടുത്ത് സെർച്ച് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം മറ്റ് പല ഇയേഴ്സിലോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. Then where to search for these authentic papers? നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡേറ്റാബേസസ്, ജേർണൽസ്, സയന്റിഫിക് ജേർണൽസ് പലതും ഉണ്ട്, പല പബ്ലിഷേഴ്സിന്റെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി ഡേറ്റാബേസസ് ഉണ്ട്.
For example, Scopus is one of the common database used by chemistry people. പിന്നെ സയൻസ് ഡയറക്റ്റ് Elsevier പബ്ലിഷേഴ്സിൻ്റെ സയൻസ് ഡയറക്റ്റ് ഉണ്ട്, PubMed, വെബ് ഓഫ് സയൻസ്, പിന്നെ ഡയറക്ടറി ഓഫ് ഓപ്പൺ ആക്സസ് ജേർണൽസ്. These are all trusted and authoritative sources of bibliometric data. So you can refer the papers from all these databases. അത് കൂടാതെ there are chemical abstract services. American Chemical Society abstract services, and these are collection of abstracts from all scientific papers, research articles in ellam abstracts in the collection aanu. And it's also provide tools like SciFinder. Okay, SciFinder password ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Then another type of abstract service is Cambridge Scientific Abstracts. Now it is known as ProQuest. ഇതിൽ നല്ല PhD thesis-കളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. Then there are CSAക്ക് തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് അബ്സ്ട്രാക്ട്സ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് പോളിമർ അബ്സ്ട്രാക്ട്സ്. പോളിമേഴ്സിൻ്റെ റീജിയനിലുള്ള എല്ലാ വർക്കുകളും ഈ സർവീസ് അവൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then solid state and superconductivity abstracts ഉണ്ട്. These are a few examples only. There are a lot of categories like this. Then there are other chemistry databases, and you also know about that. For example, crystallographic databases. Inorganic chemistry, crystal structure ne kurichu koodal padikkanengil adinte databases and ഓരോ type of crystals അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന പേപ്പേഴ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, ഏത് ഇയറിലാണ്, സിഫ് ഫയൽസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്, ഇതെല്ലാം ഒക്കെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റാബേസസിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ICSD, അതായത് ഇൻഓർഗാനിക് ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഡേറ്റാബേസ്. അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് സ്പെക്ട്രൽ ഡേറ്റാബേസസ്. ദാറ്റ് ഈസ് അത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഓർഗാനിക് സ്പെക്ട്രംസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്പെക്ട്രംസ് മാത്രമല്ല, ഈ സ്പെക്ട്രം ഏത് പേപ്പറിലാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വന്നതെന്നുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് ഇതിന്ന്. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സസ്. ദാറ്റ് ഇസ് വെയർ യു ഹാവ് ടു സെർച്ച് ഫോർ ദ റിസോഴ്സസ്. Then in India, all the universities in India is connected by this InflipNet Center. So InflipNet Center nu parnal, it is an information and library network center, Gandhi Nagar, and it is an autonomous inter-university center of our UGC. Indian university libraries like InflipNet connection വഴിയിട്ട് നമുക്ക് ജേർണൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ആക്സസ് കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഈ ശോധ് ഗംഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇന്ത്യയിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് അവാർഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ PhD തീസിസുകളും ഡെസർട്ടേഷൻസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. Then you should know the different types of scientific documents available in all these sources. Okay. ആദ്യത്തെ പ്രൈമറി ആർട്ടിക്കിൾസ്. ഇതിലാണ് ഒറിജിനൽ റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ വരുന്നത്. ദെൻ കേസ് റിപ്പോർട്ട്സ്, കേസ് സീരീസ്, ടെക്നിക്കൽ നോട്ട്സ്, ഇതെല്ലാം പ്രൈമറി ആർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് വരും. ഈ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒറിജിനൽ റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് തന്നെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ആൻഡ് തിയററ്റിക്കൽ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. തിയററ്റിക്കൽ പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ കെമിസ്ട്രി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ തിയററ്റിക്കൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കും, ഏതെങ്കിലും തിയററ്റിക്കൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സ്. പിന്നെ സെക്കൻഡറി ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. സെക്കൻഡറി ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് റിവ്യൂ ആർട്ടിക്കിൾസ്, അതായത് നറേറ്റീവ് റിവ്യൂസും സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂസും ഉണ്ട്. ഇനി റിവ്യൂ പേപ്പറിന്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് മൈറ്റ് ബി മേജർ റിവ്യൂസ് ഓർ മിനി റിവ്യൂസ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു വലിയ റിവ്യൂ എഴുതാൻ മാത്രമുള്ള റെഫറൻസസ് ഒന്നും അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ല, ആ ഏരിയ അത്ര എക്സ്പാൻഡഡ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദ എഡിറ്റർ വിൽ കൺസിഡർ മിനി റിവ്യൂസ് ഓൾസോ. ഓക്കെ. Then special articles ഉണ്ട്, അതായത് letters to editors, correspondences, short communications, editorials, all these are special articles. Conference proceedings, meeting extracts, posters, ഇതൊക്കെ scientific documents ആണ്. Then book chapters, books, book series, book reviews ഉണ്ട്. Book reviews is something different from book chapter. Then
PhD thesis, dissertations, ഇതെല്ലാം scientific documents ആണ്. പിന്നെ trade publication articles ഒക്കെ കിട്ടും. But that is not often peer reviewed. Okay, peer reviewed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെയിം ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പേർട്സ് തന്നെ മൈറ്റ് ബി പ്രൊഫസേഴ്സ്, അവർ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഓക്കെ പറയുന്ന പേപ്പേഴ്സ് ആണ്. അങ്ങനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വരുന്ന പേപ്പേഴ്സ് ആണ് പിയർ റിവ്യൂഡ്. പിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഓക്കെ. Then another option is that you can search directly from the publisher's website. ACS-ന്റെയും RSC-യുടെയും റോയൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് കെമിസ്ട്രിയുടെയും പേപ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കൂടുതലും നമുക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് കയറി അവരുടെ പേപ്പേഴ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അവർ നമ്മുടെ സീനിയർ ടീച്ചേഴ്സും പ്രൊഫസേഴ്സും ഒക്കെ പറയാറുള്ളത്. പക്ഷെ എൽസീവിയറിനും ബ്ലാക്ക്വെൽ, വൈലി ബ്ലാക്ക്വെൽ, സ്പ്രിഞ്ചർ നേച്ചർ, ടൈലർ ഫ്രാൻസിസ് ഇവരുടെ ഒക്കെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നല്ല നല്ല ആർട്ടിക്കിൾസ്, നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള റിസർച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ അബ്സ്ട്രാക്ട്സും ഒക്കെ എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും. മൈറ്റ് ബി പേപ്പർ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കാം, പക്ഷെ നമുക്ക് അബ്സ്ട്രാക്ട് എന്തായാലും ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പം നമ്മളൊരു പബ്ലിഷറിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ എങ്ങനെ കയറാം? നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പം RSC റോയൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കേണ്ടതെങ്കിൽ RSC സെർച്ച് എഞ്ചിനിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. എൻ്റെ ജേർണൽ ഹോം പേജസിൽ പോവാം. ഈ പബ്ലിഷറിന് തന്നെ ഒരു ഡേറ്റാ ബേസ് ഉണ്ട്. അവരുടെ ബുക്സും ജേർണൽസും ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റാ ബേസ് ഉണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റാ ബേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയി ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് റീഡ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജേർണൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കണ്ടോ, യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഇയർ വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ വൈസ്. ഇതൊക്കെയെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് അനദർ പബ്ലിഷർ ACS. ഇതിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾസും കോമൺലി എല്ലാവരും റെഫർ ചെയ്യുന്നതാണ്. കെമിസ്ട്രി പീപ്പിൾ എല്ലാം റെഫർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇറ്റ്സ് മോസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റഡ്, മോസ്റ്റ് സൈറ്റഡ് ജേർണൽസ് ആണ്. സോ മെനി റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആർ അവൈലബിൾ. യു ക്യാൻ സീ ദ നമ്പർ. പക്ഷെ ഇത് എല്ലാം കെമിസ്ട്രി എല്ലാം, ദ ഡിസിപ്ലിൻസ് മൈറ്റ് ബി ഡിഫറെന്റ്. ഫിസിക്സ് കാണും, ബയോടെക്നോളജി കാണും. So you have to sort out those papers relevant to your field or your topic. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ACS-ന്റെ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഇപ്പം ഞാനൊരു കീവേഡ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും കാണാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. റിവ്യൂ ഓൺ കുമാരൻ, ഇങ്ങനെ ഒരു കീവേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു. ഞാൻ 2 ഫിൽറ്റേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് ഫിൽറ്റർ റിവ്യൂ ആർട്ടിക്കിൾസ്, സെക്കൻഡ് ഫിൽറ്റർ ലാസ്റ്റ് ഇയർ. അപ്പം ഈ ലാസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ റിവ്യൂ ആർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ഇപ്പം ഞാൻ കീവേഡ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തത്. എനിക്ക് റിവ്യൂസ് മാത്രം മതി. അപ്പം ഞാൻ അതനുസരിച്ചാണ് കീവേഡ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് 6 months എടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം. അറൌണ്ട് 59 പബ്ലിക്കേഷൻസ്. ഇനിയിപ്പോൾ ജേർണൽ ടൈപ്പ് നോക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പം എനിക്ക് കെമിക്കൽ റിവ്യൂസ് എന്ന ജേർണലിൽ വന്ന റിവ്യൂസ് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ ഇത് ഈ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ആ ജേർണൽസ് എല്ലാം ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ആർ യൂസിങ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻസ് ഓഫ് പബ്ലിഷേഴ്സ്. ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ്, കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കണം എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടൈറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ യു ഡയറക്ട്ലി ഗോ ടു ദ another article, one step green synthesis and stabilization of these nanoparticles. ഇതിന്റെ പേജിൽ ഈ പേപ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻ, ഇതിന്റെ സൈറ്റേഷൻസ് എത്രയാണ്, ഇതിന്റെ ഓതേഴ്സിന്റെ അഫിലിയേഷൻ. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ പേപ്പർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓതറിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെയിൽ റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചാൽ മതി. മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഓതർ വിൽ സെൻഡ് ടു ദ PDF ഡയറക്ട്ലി. ഓക്കെ. പിന്നെ ഈ പേപ്പേഴ്സിന്റെ താഴെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റെഫറൻസസ് സൈറ്റഡ് ബൈ കാണും. അതായത് ഈ പേപ്പറിന്റെ റെഫറൻസും ഈ പേപ്പർ ഏതെല്ലാം ആർട്ടിക്കിൾസിൽ സൈറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതും കാണും. സോ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഓൾ ദാറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ബൈ ഡൂയിങ് റിവ്യൂ. ഓക്കെ. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പേപ്പേഴ്സ് ആ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും. ഒരു നല്ല റിവ്യൂ എഴുതാനുള്ള ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1-2 പാരഗ്രാഫിനുള്ള റെഫറൻസസ് എങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. പിന്നെ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് പെർമിഷൻസ്. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിഗർ
റീയൂസ് ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ തീസിസിലേക്കൊക്കെ കടമെടുക്കണം എങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ആസ്ക് പെർമിഷൻ ടു ദാറ്റ് പബ്ലിഷർ. ഓതറിനല്ല നമ്മൾ പെർമിഷൻ ചോദിക്കുന്നത്, പബ്ലിഷറിനാണ്. ബിക്കോസ് ഈ ഓതർ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തപ്പോഴേ അദ്ദേഹം പെർമിഷൻ അല്ല ഈ പബ്ലിഷറിന് കൈമാറി. ദർ ഇസ് എൻ അഗ്രിമെന്റ്. അതിനുശേഷമാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ആ ജേർണലിലേക്ക് പബ്ലിഷ് ആയി വരുന്നത്. സോ യു ഹാവ് ടു ആസ്ക് പെർമിഷൻ ടു ദീസ് പബ്ലിഷേഴ്സ്. സോ ലെറ്റ് us see how to take the permissions for reuse. So rights and permissions എന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ റൈറ്റ്സ് ലിങ്ക് എന്ന വെബ്സൈറ്റിലോട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചെല്ലുന്നത്. Okay, so you can see this website here. You can also create your account using your Gmail. And ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വരും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു മേക്ക് എ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു റീയൂസ് എ ഫിഗർ. ഫിഗർ ആണെങ്കിൽ ഫിഗർ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്താൽ, ജേർണൽ ആണ് ടേബിൾ ആണെങ്കിൽ ടേബിൾ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു റീയൂസ് ഇൻ വാട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ബുക്കിലാണ് റീയൂസ് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ റീയൂസ് ഇൻ ബുക്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തീസിസിലോ ഡെസർട്ടേഷനിലോ റീയൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ, അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓപ്ഷൻ. Okay, after selecting all these options, you have to click this quick price estimate. Mostly this will be free. Okay, STM പബ്ലിഷേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പോളിസിയാണ്, നമ്മൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി, ആ ജേർണലിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി. നമുക്ക് അപ് ടു 4 ഫിഗേഴ്സ് വരെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പെർമിഷൻ തരും, പ്രൊവൈഡഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് പർപ്പസ്. ഇനി when you get the permission, you have to copy paste that document to another MS Word file. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പെർമിഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണിക്കണമെങ്കിൽ വേറെ പ്രൂഫ് ഒന്നുമില്ല. യു ഹാവ് ടു കോപ്പി പേസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് ടു അനദർ ഫയൽ. ആൻഡ് ഓൾസോ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഫിഗറിന്റെ താഴെ നിങ്ങളുടെ തീസിസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് വർക്കിൽ ഇമേജസ് റീപ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് പെർമിഷൻ ഫ്രം ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ റെഫറൻസ് നിങ്ങൾ കൂട്ട് ചെയ്യണം. That is how you are giving credit to that particular author. Now you have to know about the SCImago journal ranking. ഒത്തിരി രാജ്യങ്ങളിൽ ഒത്തിരി ജേർണൽസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. കുറേയൊക്കെ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡേറ്റാബേസിൽ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത ജേർണൽസ് ഉണ്ട്, കുറേയൊക്കെ അറിയപ്പെടാതെ പക്ഷെ അതേസമയം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ജേർണൽസും ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്നും റാങ്ക് ചെയ്യാനൊരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമില്ല. പക്ഷെ ഇതുപോലെ ഒത്തിരി അറ്റംപ്റ്റ്സ് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൊന്നാണ് SCImago ജേർണൽ റാങ്കിങ്. ഇതിൽ ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രി വൈസോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് വൈസോ ഒക്കെ ജേർണൽസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ ജേർണൽ നല്ല റാങ്കിങ് ഉള്ളതാണോ, പ്രോപ്പർലി ഇൻഡെക്സ്ഡ് ആണോ, അതിൻ്റെ സൈറ്റേഷൻസ് എത്രയാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഇസ് actually a portal run by the SCImago lab in the University of Canada. അപ്പോൾ ഇവർ ഈ സ്കോപ്പസ് ഡേറ്റാബേസിലുള്ള എല്ലാ ജേർണൽസുമാണ് ഇവർ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, now you have to know about few Indian journals indexed in Scopus. നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് ഇതുപോലെ സ്കോപ്പസിൽ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ജേർണൽസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജേർണൽ ഓഫ് കെമിക്കൽ സയൻസസ്, ഇതിന്റെ പബ്ലിഷർ സ്പ്രിഞ്ചർ ആണ്. Then another is Journal of Indian Chemical Society, scientific publishers in it. And three examples ഉണ്ട്. I have only listed a few journals here. IACക്ക് തന്നെ ഒരു journal ഉണ്ട്. But one thing is that ഇവരുടെ ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ, ഈ ജേർണൽസിന്റെ ഒക്കെ ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ കുറവായിരിക്കും. എന്ന് വെച്ച് അതിൽ വരുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസ് ക്വാളിറ്റി കുറവാന്നല്ല അർത്ഥം. അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെഫർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ദർ ആർ എക്സലന്റ് റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ഓൾ ദീസ് journals. And another thing is peer reviewed open access journals. So open access nu parnal you can freely access the full document, full PDF ningalku freely access cheyan pattum. Open access allengil open science ennokke parayunu. So these type of materials will be published under the Creative Commons Attributions International License. So അതിൽ പല കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ BY എന്നായിരിക്കും ലൈസൻസ് കിടക്കുന്നത്, ചിലപ്പോൾ BY-ND, BY-SA, അങ്ങനെ ഓരോ സിമ്പിളിനും ഓരോ അർത്ഥമുണ്ട്. ചിലത് യൂസ് ഇറ്റ് ബട്ട്
proper credit should be given to the authors. ചിലതിലാണെങ്കിൽ you can use it only for non-commercial purpose. You can use it for but without any modification. അങ്ങനെ ഒത്തിരി കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്സസ് ആണെങ്കിലും ഇതിന്റെ ലൈസൻസ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഫ്യൂ എക്സാമ്പിൾസ് സയന്റിഫിക് റിപ്പോർട്ട്സ്. നേച്ചറിന്റെ നല്ലൊരു ജേർണലാണ് സയന്റിഫിക് റിപ്പോർട്ട്സ്. പിന്നെ കെമിക്കൽ സയൻസസ് ഉണ്ട്, ഇത് RSCയുടെയാണ്. ദെൻ മോളിക്യൂൾസ്, അതുപോലെ തന്നെ RSC അഡ്വാൻസസ് ഒക്കെ ആദ്യം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ ആയിരുന്നു, പക്ഷെ 2-3 വർഷമായിട്ട് അത് ആ ജേർണലും ഓപ്പൺ ആക്സസ് ആക്കി. അതായത് എനിവൺ ക്യാൻ ഡൗൺലോഡ് ഓൾ ദ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഫ്രം ദീസ് ജേർണൽസ് ആൻഡ് ഫുൾ PDF നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ. So you should also look for open access journals chemistry. Then this is DOH, that is open access journals in ഒരു ഡയറക്ടറി ആണ്. ഇതിൽ ഒത്തിരി ജേർണൽസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ്, നല്ല നല്ല ജേർണൽസും ആർട്ടിക്കിൾസും ഒക്കെ ഇൻഡെക്സ്ഡ് ആണ്. Then some publishers they used to convert some of their journals to open access. എല്ലാ ജേർണൽസും അല്ല, പബ്ലിഷേഴ്സിന്റെ ചില ജേർണൽസ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആക്സസ് ആക്കാറുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ACS പബ്ലിഷേഴ്സിന്റെ ജാക്സ് AU എന്ന് പറഞ്ഞ ജേർണൽ, ACS സെൻട്രൽ സയൻസ്, ACS ഒമേഗ, ACS AU, ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഓപ്പൺ ആക്സസ് ആക്കിയ ജേർണൽസ് ആണ്. സോ എനിബഡി ക്യാൻ റെഫർ ദീസ് മെറ്റീരിയൽസ്. Then beware of predatory journals. So what are these predatory journals? Journals that are not indexed in any of the databases like ISIS, Web of Science, Scopus or by SciMago. Okay, ഇതിലൊന്നും ഈ ജേർണൽസിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഇൻഫർമേഷനും കിട്ടത്തില്ല. Why? Because they accept articles for publication without any quality checks or for plagiarisms or without any ethical approval. And they also charge fees from authors. സോ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നേരെ പിയർ റിവ്യൂഡ് അല്ലാത്ത ആർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ജേർണൽസിൽ പബ്ലിഷ് ആയി വരുന്നത്. So if you want to know more about what is a predatory journal, please refer this article in Hindu. I have added a cut short screenshot in this. You can refer this material. And often പല ന്യൂ റിസർച്ചേഴ്സിന് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരുടെ നല്ല വർക്ക് ഈ predatory ജേർണൽസിനൊക്കെ അയക്കാറുണ്ട്. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇവൻ ദ ബെസ്റ്റ് റിസർച്ച് വർക്ക്സ് ആർ ഓവർലുക്ഡ്. ഓക്കെ, അവർക്ക് വേണ്ടത്ര അർഹിക്കുന്ന സൈറ്റേഷൻസോ ശ്രദ്ധയോ ഒന്നും കിട്ടാതെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അബദ്ധമൊന്നും ആർക്കും പറ്റരുത്. അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ജേർണൽസിലെ ആർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കോഷ്യസ് ആയിരിക്കണം. Then how to use Google Scholar. Okay, Google Scholar എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രീ ഓൺലൈൻ റിസർച്ച് ലൈബ്രറി പവർഡ് ബൈ ഗൂഗിൾ. ഗൂഗിളിന്റെ തന്നെ ഒരു ഓൺലൈൻ റിസർച്ച് ലൈബ്രറിയാണ്. ആൻഡ് it indexes all the mostly peer-reviewed academic journals, books, conference papers, theses, dissertations, everything, even including court opinions and even patents. ഇതിന്റെ എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ സ്കോളറിന് കിട്ടും. So when you search for scientific papers, don't simply Google, just go to Google Scholar and search. So I have used a keyword like hydrogen fuel cell in the Google Scholar. You can see that all the relevant papers have been listed out, and I can use filters like year, or if I want to include patents, I can add options like that. So you can know if a particular PDF of that paper is available in somewhere in web. Okay, ഈ ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഓൺബോർഡ് ഫ്യൂവൽ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂവൽ സെൽ, ഈ പേപ്പറിന്റെ PDF അക്കാഡമിയ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഫ്രീ ആയിട്ട്. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എൻ അക്കൗണ്ട് ഇൻ academia.edu, യു ക്യാൻ ഫ്രീലി ഗെറ്റ് ദാറ്റ് PDF. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പേപ്പർ എത്ര പേര് സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സൈറ്റഡ് ബൈ 741. സോ യു ക്യാൻ സീ ദ നമ്പർ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ സ്കോളർ എന്ന് ജനറൽ സെർച്ച് വഴി കിട്ടാം. So citations, it is used to evaluate the usage, reach and impact of the published articles, and it also provides the credibility of the author's research work. And it also helps funders, that our research and fund agencies, it also helps these funders to evaluate the influence of this research study. Then how do you get this citation?
That is എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിന്റെ സൈറ്റേഷൻ റെഫറൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിലൊരു ഇൻവേർട്ടഡ് കോമേഴ്സ് ഒരു സിമ്പിൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഈ ഐക്കൺ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും. സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ സീ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റൈൽസ് ഓഫ് റെഫറൻസസ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സെയിം പേപ്പർ തന്നെയാണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത്, ബട്ട് ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റൈൽസ് ഓഫ് റെഫറൻസസ്. MLA, APA, Chicago style, Harvard style. So you have to ask your teacher which style you have to follow in your literature review report. അപ്പം ആ സ്റ്റൈൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ ദാറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് റെഫറൻസിങ് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദെൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ academia.edu പോലെ തന്നെ ഒരു റിസർച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് റിസർച്ച് ഗേറ്റ്. അപ്പം പലർക്കും റിസർച്ച് ഗേറ്റിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ ഇപ്പൊ റിസർച്ച് ഗേറ്റില് മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ള ഒരു ഓതർ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ PDF ഫയൽ അവിടുന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ ആ PDF അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഓതറിനെ PDF റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രൂ ദിസ് research. Provided you have to create an account in ResearchGate for this purpose, and you can post research questions in this website also. There are so many options. And then some tips to write the review. So the most original thing a writer can do is write like himself. So be original is the most difficult task also. So first step of writing a review, you have to read all the good review articles, at least few review articles published in your area, and get a broad idea about your topic. Okay, chemical reviews, nature reviews, chemistry, chemical society reviews, idakka high impact factor ulla journals aanu. Appam ee journal reviews publish cheyna journals aanu. Ee reviews nokke namukku നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിന്റെ കറന്റ് ട്രെൻഡ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത്, സയൻസിലെ ട്രെൻഡ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഈ ജേർണൽസിന്റെ ഒക്കെ വെബ്സൈറ്റിലോ ഒക്കെ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിലുള്ള റിവ്യൂ ആർട്ടിക്കിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കണം, അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, then let us see the characteristics of a review articles. Review articles are peer reviewed, and it is often very critically reviewed articles ആണ്. It is supported by logic. It is a citable document. So നിങ്ങൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കിളിനെ നിങ്ങൾക്ക് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും. So it is citable document, and often these articles are properly indexed in databases also. Then there are many types of review articles. For example, narrative reviews. The word range count may vary from 8,000 to 40,000. Then there are systematic reviews. Systematic reviews are critical reviews. Narrative reviews often non-professionals and non-experts in കണ്ടുകൊണ്ട് എഴുതുന്നതായിരിക്കും. So mostly chemistry, science വരുന്നതെല്ലാം systematic reviews ആയിരിക്കും. But narrative reviews ഉണ്ട്. Then students who are asked to use only primary research articles for their project can still find these review articles useful. Okay, give background information about your field. And often review articles in the references three papers topic relevant wealth of information resources and project resources. Let us see the basic difference between a research article and a review article. Contain an experiment, a new experimental finding, the data analysis, result interpretation, research, original research. But it is analysis and critical evaluation of all those previous research articles. The basic components in research articles materials and methods section, but review articles section. Most probably, most of the review articles will not contain materials and methods. That's a common pattern of review articles. Then I have shown
template. So you can see, you can get a lot of information about the publisher, the journal name, how to cite this journal, then author information, ഇത് ഏത് ഇയറിലാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഈ റിസർച്ച് പേപ്പർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ തന്നെ കാണും. ഇപ്പം ദിസ് പേപ്പർ ഇറ്റ് വാസ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ December 5, 2017. പക്ഷെ ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് ഫെബ്രുവരിയിലാണ്, 2018-ലാണ്. Then publish ചെയ്തത് വന്നതും February 2018. So even with the minutest details, most important details of these research articles can be obtained from the paper itself. Then another thing is the DOI number. DOI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ നമ്പർ ആണ്. ഏതൊരു ജേർണലിനും ഏതൊരു റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിളിനും ഒരു സ്പെസിഫിക് DOI നമ്പർ കാണും. So that is very important when you add your references. Then you can know about the authors affiliation. ഈ author ഈ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അവർ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായിട്ട് അഫിലിയേറ്റഡ് ആയിരുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജേർണൽ ടെംപ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും. ദെൻ സപ്പോർട്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കിട്ടും. So this is a common structure of an original research article. It contains a title an abstract, an introduction part under, then experimental section, results and discussion under, then there will be a conclusion section. In associate contents എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ സപ്പോർട്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻസും ഈ സെക്ഷനിലുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ താഴെ കണ്ട് ഓതർ ഇൻഫോർമേഷൻ ID എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗ്രീൻ ഐക്കൺ കണ്ടു. അപ്പം ഇപ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാ ജേർണൽസും ഓതറിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓർസിഡ് ID ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഫൈലുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറയും. നമ്മുടെ ഒരു ജേർണലിൽ ഒരു പേപ്പർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കോമൺ റിസർച്ചേഴ്സ് ID പോലെയാണ്. ആ റിസർച്ചർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഓർസിഡ് ID-യുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എല്ലാ ജേർണൽസും അത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ നമ്മൾ വർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ, ആർട്ടിക്കിൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ എല്ലാ പബ്ലിഷേഴ്സും ഓർസിഡ് ID കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. Then there is an acknowledgement section in the paper. അതായത് ഈ വർക്ക് ഏത് പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഫണ്ട് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ്. Then a lot of references. So I have shown here a document. Can any BSc students tell what type of document this is? Any BSc students? Hello? BSc students ആരും ഇല്ലേ? Hello? Please respond. Hello? ഇത് ഇത്ര ബോറ് ടോപ്പിക് ആണല്ലോ അല്ലേ? ആരും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു. BSc സ്റ്റുഡൻസ് ആരും ഇല്ലേ? ഉള്ളവരിൽ പകുതിയും BSc സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട്. എന്നിട്ടാണ് ആരും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so this is a review article actually. ഇതിന്റെ ടൈറ്റിൽ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. റീസെന്റ് അഡ്വാൻസസ് ഇൻ ഫോട്ടോകാറ്റാലിറ്റിക് മൾട്ടിവേരിയന്റ് മെറ്റൽ ഓർഗാനിക് ഫ്രെയിംവർക്സ് ബേസ്ഡ് നാനോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ടുവേർഡ്സ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി ആൻഡ് റിമൂവൽ ഓഫ് എൻവയൺമെന്റൽ. പേര് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇതിന്ന് ഒരു ബ്രോഡ് ഐഡിയ കിട്ടും. ഇത് റിവ്യൂ ആണോ അത് ഒറിജിനൽ റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ആണോ എന്നുള്ളത്. റീസെന്റ് അഡ്വാൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളും ഈ ഫീൽഡിൽ നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ വർക്കുകളും റിവ്യൂ ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ റിവ്യൂ ആർട്ടിക്കിൾ. ഓക്കെ, then you can understand the area metal organic frameworks based nanostructures. ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വർക്കുകളും ആണ് റിവ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഫോർ ആപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും റിന്യൂവബിൾ എനർജി ആൻഡ് റിമൂവൽ ഓഫ് എൻവയൺമെന്റൽ പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് വെച്ചു. അപ്പൊ ഈ സബ്ജക്റ്റ് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് നാനോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള വർക്കുകൾ മാത്രം റിവ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, then I'll show you another document. Will anybody tell me what this is? What type of scientific document this is? This is a communication. Okay,
is a communications. This is a scientific document and this is also an original research work. ഇങ്ങനെയുള്ള വർക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കും. അതായത് അവരിപ്പോഴും അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ വർക്ക്. ഇനിയും കൂടുതൽ വർക്കുകൾ ഇനി വരും എന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാറുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ താഴെ നിങ്ങൾ ഒരു ലോക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു സിമ്പിൾ കാണും. So that is actually referring to free or open access. അപ്പം ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ഓപ്പൺ ആക്സസ് ആണ്. You can freely download and freely avail this article. Then I show you another document. This type of articles ഇതൊരു ബുക്ക് റിവ്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് ജീൻ മേരി ലെഹിന്റെ ഒരു സുപ്രാമോളിക്കുലർ കെമിസ്ട്രി കൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ബുക്ക്. ആ ബുക്കിനെ കുറിച്ച് വേറൊരു ഓഥർ റിവ്യൂ ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ്. JS സേഗൽ എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊഫസർ റിവ്യൂ ചെയ്ത് എഴുതിയ ഒരു ബുക്ക് റിവ്യൂ ആണിത്. അപ്പൊ ഇതിന് പ്രോപ്പർലി സൈറ്റബിൾ ആണ്. അതായത് സയൻസ് വോള്യൂം ഉണ്ട്, സയൻസ് എന്ന ജേർണലിൽ വന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ്. വോള്യൂം, ഇയർ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഒതന്റിക് ആണ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. And how to read a research article efficiently. Most important thing is you have to stay focused. Okay, നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി പേപ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കാണും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും, ഇത് ഏത് പേപ്പർ നോക്കുക, എവിടെ നിന്ന് വായിച്ചു തുടങ്ങാമെന്നൊക്കെ. പക്ഷെ ഡോണ്ട് വറി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. You have to stay focused on your topic. Get only what is important and relevant to your topic. Now, how to read research articles. This is the order. First, you have to read the title and get a broad idea of what that topic is about. Then you have to read the abstract and conclusion of that paper. Okay, ആദ്യമേ ജാടിക്കറി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തൊട്ട് റീഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണ്ട. You directly go to the abstract and conclusion. And after reading the abstract and conclusion, if you find something interesting in that paper, if you feel that this paper is very relevant for your work, then start reading the introduction. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷന് തന്നെ ഒരു ചെറിയ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതിൽ നിന്നുള്ള റെഫറൻസസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. Then you have to read the result and discussion, see all the figures and tables. But all these comes only if the paper is very relevant. Okay. Then while you're reading the paper, highlight all the important points. Download in എല്ലാ പേപ്പേഴ്സും പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. It might be a waste for you. So mostly നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്സിലായിരിക്കും PDF ഫയൽസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ സേവ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ PDF തന്നെ നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക. Then you have to make notes while reading the literature. Make important notes. This is very helpful for you. നിങ്ങൾക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ വായിക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്ന ഐഡിയാസ് നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഐഡിയാസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ടായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോക്കസ് നഷ്ടപ്പെടാതെ നിങ്ങൾ എവിടം വരെ എത്തി, നിങ്ങളുടെ റിവ്യൂയിങ് എവിടം വരെ എത്തി എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊരു നിങ്ങളൊരു ട്രാക്കിലായിരിക്കും നിർത്തുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ after having an initial background, getting some initial information about your topic, you have to prepare an outline. നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് റിവ്യൂവിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഒരു ബേസിക് ഔട്ട്ലൈൻ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. ഓക്കെ, then you have to start writing the review, literature review based on this outline. അപ്പം ഇത് ജേർണൽ ഡേറ്റാബേസസ് നിങ്ങൾ ഇയർ വൈസ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതിയാവും. അതിലിപ്പം ഏറ്റവും റീസെന്റ് 2021 എല്ലാ റെഫറൻസസും നിങ്ങൾ എടുത്താൽ ഇയർ വൈസ് ആയിട്ട് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാരഗ്രാഫ്സ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആ പേപ്പറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇത് അസെൻഡിങ് ഓർഡറോ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ. ആൻഡ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം, ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു റീഡ് ദാറ്റ് പാരഗ്രാഫ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആ കാര്യം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാദ്യം, അല്ലാണ്ട് വെറുതെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കരുത്. ദാറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ബാഡ് ഇംപ്രഷൻ. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബെനിഫിറ്റിംഗ് ആണില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്, അല്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടഫായിരിക്കാം, നമുക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ന്യൂ ടു അസ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും അത്രയും ടഫായിട്ടൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും കാണില്ല കെമിസ്ട്രിയെ കുറിച്ച്.
പക്ഷെ when we read that and we try to understand, our research aptitude will also improve. Okay, so you have to first read and understand that paragraph, then write down what you understand in simple sentences and also add proper citations. നിങ്ങൾ ആ റീഡ് ചെയ്യുന്ന പാരഗ്രാഫ് അതിൻ്റെ താഴെയോ എവിടെയെങ്കിലും അപ്പോഴേ തന്നെ സൈറ്റേഷൻ ആഡ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ആ റെഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക. ഇത് പിന്നീട് വെക്കരുത്, ബിക്കോസ് യു മൈറ്റ് ലൂസ് ദാറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് തിരിച്ചു വന്നത് വീണ്ടും ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ റെഫറൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ആ ഇൻഫർമേഷൻ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി, ഏത് പേപ്പറിൽ നിന്ന് കിട്ടി എന്നൊക്കെ ആകെപ്പാട് കൺഫ്യൂഷനാണ്. സോ ആഡ് ദാറ്റ് പ്രോപ്പർ സൈറ്റേഷൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. ഡോണ്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ്. You can use MS Word file or LaTeX. Commonly എല്ലാവരും MS Word file ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. That's the most easy. So remember, you have to write in your own simple sentences. Okay, read, understand that thing, and you have to write down it in your own sentences. Then you have to critically analyze the literature. So, different paragraphs year wise chronological order-ലൊക്കെ ആദ്യം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ. Now you have to find the connections between those paragraphs. ഓരോ പാരഗ്രാഫും ഓരോ പേപ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ, ഓരോ പേപ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ അതിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കും. But you have to find, the next step is you have to find the connections. You have to compare these papers. You have to find the similarities and differences between these works. You have to find the research gaps. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കലി അനലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ റിസർച്ച് വർക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും, എഴുതി പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് യു ക്യാൻ ഇവൻ സീ ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദ വർക്ക്, ഈ വർക്കിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്താണ്, വേസ് ടു ഇംപ്രൂവ്, ഇതൊക്കെയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ക്രിട്ടിക്കലി അനലൈസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഐഡിയാസ്, നിങ്ങളുടേതായ ഐഡിയാസ് ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ കൊണ്ടുവരണം. ബട്ട് റിമെമ്പർ, നിങ്ങൾ എന്ത് ഐഡിയ എടുത്ത് എഴുതിയാലും അത് ഏത് പേപ്പറിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ളത് പ്രോപ്പറായിട്ട് സൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. Then you have to give titles and subtitles. ചിലപ്പം ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെ പല ആസ്പെക്ട്സ്, പല ഡിസിപ്ലിൻസിലും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും. സോ യു ക്യാൻ ഗീവ് ടൈറ്റിൽസ് ആൻഡ് സബ് ടൈറ്റിൽസ്. അപ്പം ഇത് ഒരു സ്കെലിറ്റൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ഒരു വർക്കിൻ്റെ ഒരു സ്കെലിറ്റൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ടൈറ്റിൽസ് ആൻഡ് സബ് ടൈറ്റിൽസ്. അപ്പം ഈ ടൈറ്റിൽസിലും സബ് ടൈറ്റിൽസിലും ഒക്കെ താഴെ നമ്മൾ ഈ പാരഗ്രാഫ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യും, റീഓർഗനൈസ് ചെയ്യും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ എഴുതാം. ബട്ട് ആസ് യു ആർ പ്രൊസീഡിങ്, you may have to rearrange all these paragraphs and add references in between. അപ്പം അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വരും. But you can do it. Once you critically analyze the material and you understand that material, it will be easy for you synthesizing your ideas. So this is the most higher level of your thought process. നമ്മൾ ഒത്തിരി ഡേറ്റാസും പല പേപ്പേഴ്സും ഒക്കെ എല്ലാം റെഫർ ചെയ്തൊക്കെ എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഐഡിയാസ് നമുക്ക് അതിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഐഡിയാസ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഐഡിയാസ് കൊണ്ടുവരിക, നമ്മളുടെ ഇപ്പം ഈ റിസർച്ച് ഏരിയയിൽ എന്തെങ്കിലും ഗ്യാപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം റിവ്യൂല്. ക്രിട്ടിക്കലി അനലൈസിങ് ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ, ദാറ്റ് ഓൾ ലിറ്ററേച്ചർ. Okay, then we have to connect different paragraphs. കുറച്ച് പ്ലേസസ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആസ് മെൻഷൻഡ് അബവ്. ഇപ്പം ആസ് മെൻഷൻഡ് അബവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഇതിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Then certain phrases like regardless, however, besides, ഇങ്ങനെയുള്ള അതൊക്കെ എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിന്റെ പാർട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇംഗ്ലീഷ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ, സെന്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസിന്റെ പാർട്ടാണ്. Few paragraphs you'll get that taste, how you will learn how to compare these literatures and write the manuscript. Then ഒരു സെന്റൻസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി റെഫറൻസസ് ചിലപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് വരും. ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. ഒരേ സെന്റൻസിൽ തന്നെ 10-20 റെഫറൻസസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. only remember add that proper citation. Then ഇനി നമ്മളൊരു ഓതറിന്റെ ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സാവോ ആൻഡ് ഹിസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇപ്പം എറ്റാൽ എന്നൊരു പദം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എറ്റാൽ എന്നൊരു യൂസേജ് ഉണ്ട്. അതായത് മോർ ദാൻ വൺ ഓതേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എറ്റാൽ, പിന്നെ അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിലെ റെഫറൻസ് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതല്ലാതെ ഇപ്പം മെത്ത ആൻഡ് ഹിസ് കോവർക്കേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ലാബിലുള്ള മറ്റു വർക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പേപ്പറിന്റെ മറ്റ്
ഓതേഴ്സിനെയാണ്, ഓതേഴ്സിനാണ് ഈ വർക്കേഴ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രേസസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും while you write the manuscript. Then you can construct good tables. Okay, ഇപ്പൊ റിവ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ 3 പേപ്പേഴ്സ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പം ഓരോ പേപ്പറിലും അവർ യൂസ് ചെയ്ത സിന്തറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ്, മെത്തേഡ്സ്, റിയാക്ഷൻ കണ്ടീഷൻസ്, പ്രിക്കേഴ്സേഴ്സ്, പിന്നെ പാർട്ടിക്കിൾ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് പാർട്ടിക്കിൾ മോർഫോളജി, അതിന്റെ സെം ഇമേജ്, ഈവൻ സെം ഇമേജ് വരെ ടേബിളിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ ആഡ് ദാറ്റ് റെഫറൻസ് ഇൻ ദാറ്റ് ടേബിൾ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ടേബിൾസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ റിവ്യൂ റിപ്പോർട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഓക്കെ, then you can construct figures and graphs. ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിഗേഴ്സും ബാർ ഡയഗ്രാംസ്, ഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പല സോഫ്റ്റ്വെയർസ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. then you can create graphics. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രാഫിക്സ് വേറെ ഏതെങ്കിലും പേപ്പറിൽ നിന്ന് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ you have to give that proper credit to that paper. Okay, and you have to take the permissions also. You can create graphics, attractive graphics like this to make your report more effective. And you can use abbreviations. Okay, abbreviations use ചെയ്യുമ്പം പ്രോജക്റ്റിലാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പേപ്പർ തന്നെ കാണി അബ്രിവിയേഷൻസ് എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ റിവ്യൂ പേപ്പറിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും മെൻഷൻ ചെയ്യണം, അബ്രിവിയേഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഫുൾ ഫോമിന് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സെക്ഷൻ തന്നെ കൊടുക്കണം. Then most thing, avoid all these things. Should be very careful when you write the manuscript. Avoid plagiarisms, grammar mistakes, awkward sentence constructions and jargons. നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എടുത്ത് എഴുതിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വരാം. So these are all natural things. But you can receive help from many softwares like ഫ്രീ ഓൺലൈൻ റൈറ്റിംഗ് അസിസ്റ്റൻസ്. ഗ്രാമർലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്, ഫ്രീയും ആണ്. നിങ്ങളുടെ MS വേർഡ് ഫയലിലൊക്കെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാമറിയുടെ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഡോക്യുമെന്റ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മിസ്റ്റേക്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വരും. ഇതുപോലെ ഒത്തിരി സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. You can search and you can find out all these things from Google or any from any web search. Then most importantly, always remember you have to save your file. After that day's work, you have to save that work. If possible, attach it to your mail. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം ഇരുന്ന് എഴുതിയായിട്ട് ഡോക്യുമെന്റ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ലാപ്ടോപ്പ് കേടായോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ മിസ്സായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ us. ആദ്യം തൊട്ട് എഴുതാനൊക്കെ പാടായിരിക്കും. സോ ആസ് പോസിബിൾ നിങ്ങൾ മെയിലിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽ സേവ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും പെൻ ഡ്രൈവിലൊക്കെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം. Then managing references. There are two options. MS ഡോക്യുമെന്റ് തന്നെ റെഫറൻസസ് എന്നൊരു ഐക്കൺ ഉണ്ട്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസേർട്ട് എൻഡ് നോട്ട്, ഇൻസേർട്ട് ഫുട് നോട്ട് ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ റെഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ റെഫറൻസ് മാനേജേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് MS വേർഡ് ഫയലുമായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് റെഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം. ആഡ് ഓർ എഡിറ്റ് സൈറ്റേഷൻ. ഇപ്പം mostly researchers uses reference managers because this is very helpful, and you can select different styles of citations. Automatically ഈ citation styles ഒക്കെ എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യും. നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ബോദർ ആവേണ്ട. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു റെഫറൻസ് കയറ്റിയാലും ഡെലീറ്റ് ചെയ്താലും പാരഗ്രാഫ്സ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താലും ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് റെഫറൻസ് നമ്പേഴ്സും റീഅറേഞ്ച് ആയിക്കോളും. ഓക്കെ, നമ്മൾ മാനുവലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി തെറ്റ് സംഭവിക്കാം. സോ ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ എനി ഫ്രീ റെഫറൻസ് മാനേജേഴ്സ്. സോ യൂസിങ് റെഫറൻസ് managers like this will make half of your job easy and systematic. These are a list of few reference managers. Zotero, Mendeley, EndNote, ഇതൊക്കെ commonly use ചെയ്യുന്ന reference managers ആണ്. Zotero, it is free and open source reference manager. It can be integrated to the word processors like Microsoft, LibreOffice Writer, Google Docs, and Mendeley and EndNote അത് paid ആണ്, അത് ഫ്രീ അല്ല. സോ ഇതാണ് എൻ്റെ ഐക്കൺസ്. സൊറ്റേറോ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൊറ്റേറോ കണക്ടർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം, അതായത് ഗൂഗിൾ ക്രോമുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഇത് രണ്ടും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ ഐക്കൺ ലൈക്ക് ദിസ്. നിങ്ങൾക്ക് പല ഫോൾഡേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോന്നിലും നിങ്ങൾക്ക് സെക്ഷൻ വൈസ് നിങ്ങൾ റെഫറൻസ്
എല്ലാം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദീസ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വർക്ക്സ് ലൈക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ. ദെൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പേപ്പർ ജേർണൽ പേപ്പർ എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ആ പേപ്പറിൽ ഒരു സൈറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണും. അപ്പം അതിൽ എക്സ്പോർട്ട് സൈറ്റേഷൻസ് ടു RIS എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു റെഫറൻസ് മാനേജർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വരും. ഓക്കെ, അപ്പം ആ റെഫറൻസ് കാണിച്ചിട്ട് ആ റെഫറൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വരും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ MS വേർഡ് ഫയലിൽ പോയിട്ട് സൈറ്റ് റെഫറൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റിൽ ഈ റെഫറൻസ് വരും. ലാസ്റ്റിൽ ഡോക്യുമെന്റ് ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ റെഫറൻസ് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും. Then some general guidelines. General guidelines for writing a review paper. First is about the introduction. Introduction, you have to include the background to the subject area, the purpose of your writing, that is what you intend to deliver to the readers. Do not deal with the whole subject chronologically. While you critically evaluate and write all, start writing the manuscript, ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെഫറൻസിൻ്റെ ഓർഡറും ഒക്കെ എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ യു ഡു ദാറ്റ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. Avoid neutral or observational comments that only state what the cited work has reported. But go beyond that. You have to discuss about the challenges, identify the research gaps, then limitations of the study, correlation between various studies. You have to derive appropriate inferences from all these literatures. And you have to write your manuscript. Then discuss the future directions and opportunities for further research in that area. And the paper should end with a section in which the state of art is summarized and future trend in the research is highlighted. So ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് certain general guidelines ആണ്. ഏത് ഡിസിപ്ലിനിൽ ഒരു റിവ്യൂ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയാലും ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Then there are also some other few guidelines like the നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം. That is the subject that you are dealing with should be it should have reached an identified state of maturity. അതായത് ആവശ്യത്തിന് ഡോക്യുമെന്റ്സും ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് അതിൽ അവൈലബിൾ ആയ ഒരു ഓക്കെ ബേസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം. Should not too narrow. Okay, and between that you have to choose your topic. The content of the paper need to be academically conducive. Okay, അത് വായിക്കാൻ ആൾക്കാർക്ക് വായിക്കാൻ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരിക്കണം. Then make a critical analysis of that research. And the paper should include all the authentic and relevant references used for writing the review. Then it should contain at least 70 to 150 references. അതൊരു മിനി റിവ്യൂവിൻ്റെ കണക്കാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ റിവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ അതിനേക്കാളൊക്കെ റെഫറൻസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. But it depends on the topic and it depends on the journal's policy. Then figures and tables taken from the past papers should be suitably acknowledged, and it should be used to illustrate major points made in the text. Then identify all the topics and subtopics that are aligned with the main elements of the research topic. നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്കിൽ അലൈൻ ചെയ്ത് മറ്റ് പല സബ് ടോപ്പിക്സും ഒക്കെ കാണും. അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഏരിയയിലുള്ള റിവ്യൂ ആർട്ടിക്കിൾസ് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്തെല്ലാം എങ്ങനെയെല്ലാം അത് ബ്രാഞ്ച് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. So it is important that you read very good review articles as a first step. Now, if you're intending to publish your literature review, okay, ഒരു റിവ്യൂ ആർട്ടിക്കിൾ നിങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ before submission you have to contact the editor-in-chief to ensure the proposed review article is within the current aims and scope of that journal. And while you contact the editor-in-chief, you have to provide the title of the review paper, a detailed reason why this review is needed, and a brief description of the content. All these informations you have to add while you give a mail to the editor-in-chief. And editor-in-chief will evaluate the proposal, your proposal, and he'll contact you regarding the decision of this matter. And if the author is invited, if you are invited to submit a review, then some preliminary feedback will be provided to you. Submitting to the journal, ആദ്യം നിങ്ങളൊരു suitable journal
കണ്ടുപിടിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലാണ് നിങ്ങൾ റിവ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ ജേർണൽസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം അതിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് UGC അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജേർണൽ ആണോ, അതുപോലെ പ്രോപ്പർലി ഇൻഡെക്സ്ഡ് ആണോ, ജേർണൽ ഡേറ്റാ ബേസിസിൽ ഇൻഡെക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജേർണൽസ് ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണം ബിഫോർ സബ്മിറ്റിംഗ്. Then every journal will be having a section called author instructions. ഒരു author instructions പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. റിവ്യൂ എഴുതാനാണെങ്കിലും റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതാനാണെങ്കിലും എന്ത് എഴുതാനാണെങ്കിലും അവർ author instruction പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. So you have to read that author instructions carefully. ഇപ്പോൾ ജേർണലിന്റെ ടെംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടെംപ്ലേറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം ടെംപ്ലേറ്റിലോട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തും ഫോണ്ടും ഇതൊക്കെ എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. You have to upload all the necessary documents in their പോർട്ടൽ. ഒരു ജേർണൽ സബ്മിഷൻ പോർട്ടൽ കാണും. ആ പോർട്ടലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ നെസസറി ഡോക്യുമെന്റ്സ്, ചിലപ്പോൾ ഫിഗേഴ്സ് കാണും, ടേബിൾസ് കാണും, മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് മാത്രമായിരിക്കില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പെർമിഷൻസ് ഒക്കെ എല്ലാം നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. റൈറ്റ്സ് ലിങ്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പെർമിഷൻസ് എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഓൾ ദീസ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഹാവ് ടു അപ്ലോഡഡ് ഇൻ ദറ്റ് journal. And remember, if you are submitting to open access journals, നേരത്തെ ഓപ്പൺ ആക്സസ് ജേർണൽസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. So you can submit your review to such journals, but they might charge you some article processing fee. അത് അവരുടെ പബ്ലിഷിംഗ് പോളിസിയുടെ ഭാഗമാണ്. And this is one of my review that came in Journal of Molecular Liquids, and you can see all the details like the outlines, the main contents of the review, and the other information. ഓതർ ഇൻഫർമേഷനിലും ഇപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ ഇപ്പം കറസ്പോണ്ടിങ് ഓതർ ആരാന്ന് കാണിക്കാൻ ഇപ്പം ഇത് കണ്ട്. ഇപ്പം എൻ്റെ ഈ പേപ്പറിൽ സുരേഷ് മാത്യു സാറാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഓതർ. സാറിൻ്റെ പേരിൻ്റെ സൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മെയിലിൻ്റെ ഒരു ഐക്കൺ കാണും. പിന്നെ ഇപ്പം ഈ റെഫറൻസ് ഇപ്പം നമുക്ക് മെന്റലി റെഫറൻസ് മാനേജ്മെന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. അപ്പം അതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഇത് സൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ദെൻ ഇതിൻ്റെ അബ്സ്ട്രാക്ട് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. സോ ഇതിപ്പോൾ സയൻസ് ഡയറക്റ്റ് എന്ന ഡേറ്റാ ബേസിൽ പോയാൽ, എൽസീവിയറിൻ്റെയാണ്, സയൻസ് ഡയറക്റ്റ് എന്ന ഡേറ്റാ ബേസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പേപ്പർ കിട്ടും. സോ all the details you can know from the web page itself. This is my another review. This review was published in Chem Plus Chem. Chem Plus Chem is a multidisciplinary journal centering on chemistry. So in that review, we had added graphics in the front page. Then there is an abstract section. Then we have provided an introduction, a big introduction about the background of the research work, why this area is important, what can be done, future scope. ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കുറച്ച് പാരഗ്രാഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതണം. Then other information, ചെറിയ പ്രൊഫൈൽസ് around 150 വേർഡ്സ് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ദെൻ ഫിഗേഴ്സോ എന്തെങ്കിലും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കോപ്പിറൈറ്റ് ആക്ട് പ്രകാരം കോപ്പിറൈറ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ കോപ്പിറൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യും. അപ്പം കോപ്പിറൈറ്റ് 2012 അമേരിക്കൻ കെമിക്കൽ സൊസൈറ്റി എന്ന് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇത് അമേരിക്കൻ കെമിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ 2012 വന്ന ഒരു പേപ്പറാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ കോപ്പിറൈറ്റ് ACSന്റെ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് 2012 അമേരിക്കൻ കെമിക്കൽ സൊസൈറ്റി എന്ന് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Then I have mentioned reproduced with permission from this reference. ഈ പേപ്പർ 176 എന്ന റെഫറൻസിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ റെഫറൻസ് നമ്പർ വെച്ചു. Then I have constructed the table comparing different manuscripts or different literatures എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ എല്ലാം കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ടേബിൾ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. That's also very attractive for your review work. Then at the last summary and outlook, research outlook provide ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Then there's an acknowledgement section and few keywords. Keywords in importance എന്ന് പറഞ്ഞാൽ keywords it will be aligned to our material. അപ്പം ഈ കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ആര് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഈ പേപ്പർ അവർക്ക് ഡേറ്റാ ബേസിൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റണം. അതാണ് കീവേഡ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. That's why I've told you keywords must be more specific. Then in this reference I have used around 7 references, but it will be more than that. കാരണം ഒരു റെഫറൻസിൽ തന്നെ ഒത്തിരി റെഫറൻസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ A, B എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒത്തിരി റെഫറൻസസ് ഒരു റെഫറൻസിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതും വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ്
referencing ആണ്. പക്ഷെ ചില ജേർണൽസ് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ബൾക്ക് റെഫറൻസിങ് വി വോണ്ട് പ്രൊമോട്ട് അങ്ങനെ പറയുന്ന ജേർണൽസും ഉണ്ട്. സോ let us conclude. So you should understand that a good review article cannot be written in a single day. So you should be patient and persistent. So you should not stop writing. You should keep writing small portions daily. Okay, and you will realize that finally within 3 or 4 weeks, this manuscript has become a beautiful piece of article. Then always remember to save the document. ഒരു ഡേയുടെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡോക്യുമെന്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ സേഫ് ആക്കണം, സേവ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും ദിവസം കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന് ചെയ്തതല്ല പോവും. Okay, so you should always remember to save the document or attach it to your mail. Then after finishing, revise the draft thoroughly multiple times. You can use free online assistants like Grammarly. ഇങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സും ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. Then you can ask your help from your friends and teachers. Okay, there's an article, how to write a superb literature review, Nature, and you can read that article. ഇതുപോലെ ഒത്തിരി ആർട്ടിക്കിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ജസ്റ്റ് റീഡ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് വെരി ഗുഡ് ടിപ്സ് ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് improve your knowledge. And acknowledgements, Professor Suresh Matthew, he's my PhD guide. It's the faculty from School of Chemical Sciences, Mahatma Gandhi University. Then I thank Gmol. She actually invited me for this talk. I'm really thankful to her for giving this opportunity. Then my friend Uma Devi, she's assistant professor at Government Engineering College, Thrissur. So with this sections, I think I'm winding up my talk. If any students are having any doubt, please ask. Please utilize this opportunity well. Don't be silent. Okay. Kijimon. Thank you, Ashwini, for a wonderful and useful presentation. I think Suresh Matthew sir, sir, thank you for being with us. Sir, no, sir. Okay, yeah, I have heard your presentation, very good presentation. So congratulations, Aswathy. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah, very good presentation. Yeah, good. So you know, some of the students may ask some questions. You know. This is open for discussion. Doubts എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാ നമുക്ക് പേര് വിളിച്ചാലോ ജിമോളെ? സ്റ്റുഡൻസ് ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് പേര് വിളിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഹായ് മാം. ഹലോ, എൻ്റെ പേര് കാർത്തിക് എന്നാണ്. എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാർത്തിക്. മാം, നമ്മൾ സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മാത്രം സൈറ്റേഷൻ കൊടുത്താൽ മതിയോ, അതോ നമ്മൾ വായിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഐഡിയാസ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം, അതിന് അടക്കം സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും? നമ്മൾ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്, അതാണ് ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ലേ, ഫ്യൂ സെന്റൻസ് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനാ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോണേ? ആദ്യമേ നിങ്ങൾ ആ ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഓൺ സെന്റൻസിൽ എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അവിടെ റെഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക. ഏത് ആർട്ടിക്കിളിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ എഴുതിയെന്നുള്ള റെഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഏത് ഐഡിയ, എന്ത് കാര്യം ഒരു പേപ്പർ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ പേപ്പറിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂവിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ കാർത്തിക്? ക്ലിയർ ആയോ കാർത്തികിന്? ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മളുടേതല്ലാത്ത കാര്യം നമ്മൾ എന്തിനാ അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഐഡിയാസ് നമ്മൾ എന്തിനാ അങ്ങനെ അങ്ങ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്? അവരുടെ ഐഡിയാസ് മനസ്സിലാക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ രീതിയിൽ എഴുതുക. അതാണ് റിവ്യൂയിങ് എന്ന പ്രോസസ്. നമ്മളുടെ ഓൺ വേർഡ്സിൽ എഴുതുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പ്ലാജറിസം എന്ന ഒരു സംഭവം ഇല്ലാതെ. പ്ലാജറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസിലുള്ള അതേപടി കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് ഈ പ്ലാജറിസം. അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് മിക്ക യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും അതുപോലെ മിക്ക പബ്ലിഷേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട്.
ഓക്കെ, അപ്പൊ അവർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഏത് ആർട്ടിക്കിളിൽ നിന്ന് എന്താണ് എന്തെല്ലാം സെന്റൻസ് ഷഫിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ അവർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇപ്പം അതിനുള്ള എല്ലാ ഇപ്പം MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഉറുക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്. അവർ തീസിസ് എല്ലാം ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ച് സ്കാൻ ചെയ്ത് സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് വെബ്സൈറ്റിൽ ഓൺലൈൻ തീസസ് റിപ്പോസിറ്ററി ആണ് MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എല്ലാ തീസസും കിട്ടും. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന അതാണ്. നിങ്ങൾ തീസസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം, തീസസിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ പ്ലജാരിസം ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്, ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണാൻ പറ്റും തീസസിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ്. അപ്പം ഏതൊരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണെങ്കിലും അതിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഇതുപോലെ കോപ്പീഡ് വർക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയാനുള്ള എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയർ സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാ പബ്ലിഷേഴ്സിന്റെയും കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് അന്നേരം തന്നെ പേപ്പർ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, പിന്നെ ആരുമില്ലേ? ഫർസാന, എനിക്ക് കുറച്ച് പേരുടെയൊക്കെ പേരൊക്കെ കാണത്തുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഇത് എന്റെ മുഖം കാണാത്തോണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആരും ചോദിക്കാത്ത. ഹലോ ദൃശ്യ മാം, പിന്നെ മാം പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മള് ഡിഫറെന്റ് മീൻ ഒരുപാട് ആർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ, ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡിഫറെന്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരേ ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ കൂടെ നമ്മൾക്ക് ഒറ്റ പാരഗ്രാഫ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തുകൂടെ നമുക്ക്? റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് ചെയ്യാം. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് നിങ്ങൾ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ എഴുതുക, അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ എല്ലാം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അത് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ റിവ്യൂയിങ് പ്രോസസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഐഡിയാസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടൊക്കെ ഒരു ഈ പാരഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് ഓരോ വർക്കുകളുടെയും സിമിലാരിറ്റീസും ഡിഫറൻസും ഇതൊക്കെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നിങ്ങളുടേതായ വേർഡ്സിലും ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഒരേ റെഫറൻസ് തന്നെ പല സെക്ഷൻസിൽ, ഇപ്പം ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെഫറൻസ് തന്നെ ഇപ്പം സിന്തസിസ് എന്നൊരു ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ട് ആ സെക്ഷനിലും സെയിം റെഫറൻസസ് തന്നെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും. സോ ദ മോസ്റ്റ് ഈസി തിങ് ഈസ് യു യൂസ് എ റെഫറൻസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോർ റെഫറൻസ് മാനേജിങ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്നും പറയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും പാരഗ്രാഫ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യോ സെയിം റെഫറൻസ് കൂട്ടിയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വിൽ ഡു ദാറ്റ് ഇൻഡെക്സിങ് വർക്ക് വെരി എഫിഷ്യൻ്റ്ലി. നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റൊന്നും വരാതെ നിങ്ങൾ റെഫറൻസ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പാരഗ്രാഫ്സ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ ഒത്തിരി ഒഴിവാകാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ഓക്കെ മാം. Any other questions? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ ഇനി? Okay, then I invite Nimmi for the formal vote of thanks. Good evening. The duty upon me is to thank one and all for actively participating in the program. First of all, I express my sincere gratitude to Dr. Aswathy Joseph for spending her valuable time with us. Her presentation was really a nice piece of information about writing a review in chemistry. She explained about the benefits, tips, and the various steps of writing the review. Moreover, she has explained how to choose with a particular topic and to search for different research articles. In total, it was a very useful information as far as we students are concerned. At the same time, I thank Professor Suresh Matthew sir, MG University, for his esteemed presence in the webinar conducted by Department of Chemistry, MES Mampad College.
Similarly, I thank Radhakrishnan sir, the visiting professor, School of Chemical Science, MG University, for being with us throughout the webinar. And I thank our dear HOD, G. Malmus, for initiating this program. Then I thank all faculties of Department of Chemistry. Finally, I thank all my friends for being active in the webinar. Thank you. Thank you all once again. Thank you, Aswathy. Thank you. Thank you. Okay. Thank you, Ashwati. Thank you, Jimol. Thank you. Thank you, Uma.